اے مسلمانوں اسی خالتی پور کی زمین سے اگر 20-25 کلومیٹر کی دوری پر اگر کسی آوارہ لڑکی کے ڈانس کا اور ناچ کا پروگرام ہو جائے تو ہماری قوم کے لوگ رات کی تاریکی کو نہیں دیکھتے ہیں، برسات کو نہیں دیکھتے ہیں، طوفان کو نہیں دیکھتے ہیں، ایسی محفلوں میں بڑی تیزی سے شرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں جب کسی حضرات محترم، آج آپ کے اس دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مولانا سرتاج صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فون کیا، غوث بھائی نے، ان سب کی محبتیں تھی کہ آپ کے دیار میں حاضری دینے کے لیے چلا آیا۔ آپ ہی کے علاقے کے ہمارے قصبہ مڑوبہ میں تعلیم حاصل کر رہے قاری رحمت اللہ صاحب، اللہ انہیں ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور آپ سب نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اس جلسے کو رچایا بسایا۔ جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی اس جلسے کو رچایا بسایا، اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے، سب پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ حضرات محترم، میں آپ کو ایک میسج کے ذریعے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری قوم کے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، میں نے کہا مسلمان نبی پر درود پڑھ، مسلمان کی زبان خاموش تھی، کیونکہ آج قوم مسلم نے اپنے وقار کو اس طریقے سے مجروح کیا ہے، اپنی عزتوں کا جنازہ اس انداز سے نکالا ہے کہ اے مسلمانوں، جب مسلمان کو نبی کے میلاد کے نام پر بلایا جاتا ہے، سرکار غوث اعظم کی 11ویں کے نام پر بلایا جاتا ہے، تو مسلمان آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، مسلمان ایسی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، آج قوم مسلم نے اپنی عزتوں کا جنازہ اس انداز سے نکالا ہے، اپنے وقار کو کس طریقے سے مجروح کیا ہے۔ آج جب نبی کے ذکر کے نام پر مسلمان کو دعوت دی جاتی ہے تو مسلمان آنے سے کترانے پر آمادہ ہو جاتا ہے، مگر اے مسلمانوں اسی خالتی پور کی زمین سے اگر 20-25 کلومیٹر کی دوری پر اگر کسی آوارہ لڑکی کے ڈانس کا اور ناچ کا پروگرام ہو جائے تو ہماری قوم کے لوگ رات کی تاریکی کو نہیں دیکھتے ہیں، برسات کو نہیں دیکھتے ہیں، طوفان کو نہیں دیکھتے ہیں، ایسی محفلوں میں بڑی تیزی سے شرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جب کسی بھارت کی زمین پر ہماری آبرو کو لوٹا جاتا ہے، ہمارے وقار کو مجروح کیا جاتا ہے، مذہب اسلام کی عزتوں کو نیلام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں نثار احمد نظامی، آج بھارت کی زمین پر ہمیں کیوں ستایا جا رہا ہے، بھارت کی زمین پر ہمارے وقار کو مجروح کیوں کیا جا رہا ہے، بھارت کی زمین پر ہمیں مذہب اسلام کے نام پر مارا جاتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج دنیا کے اندر جہاں بھی تم مارے جا رہے ہو، جہاں بھی تم ستائے جا رہے ہو، مسلم یا مذہب اسلام کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے گندے اعمال کی بنیاد پر ستائے جا رہے ہو۔ جس دن مذہب اسلام کی شریعت کو سمجھ کر، قرآن کی تعلیم کو سمجھ کر، پیغمبر اسلام کی غلامی کا پردہ اپنی گردن میں ڈال کر اپنی زندگی کو بسر کرنے لگو گے، دعوے کے ساتھ کہتا ہو اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، تمہاری دنیا بھی سنورے گی، تمہاری آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر۔ حضرات محترم، میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، میں نے کہا مسلمان نبی پر درود پر اکثر و بیشتر لوگوں کی زبان خاموش تھی، اس لیے کہ مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پر درود کب پڑھا جائے، مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے نبی پر سلام کب پڑھا جائے، اس لیے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تب مسجد دکھتی ہے، اور جمعہ کے دن اس وقت ہماری قوم کے لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جب امام منبر پر خطبہ پڑھنے کے لیے پہنچتا ہے تب ہماری قوم کے لوگ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب علماء کی محفل سجائی جاتی ہے نا تو ایسی محفل میں آنے سے کتراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دین اسلام کی تعلیم سے پیچھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آؤ میں آپ کو پیغام دیتا ہوا چلو مسلمانوں، نبی پر جب درود و سلام پڑھنے کی بات آئے تو پیغمبر اسلام کی محبت میں ڈوب کر نبی پر درود پڑھ دیا کرو، اس لیے کہ پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دنیا کے اندر کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے کل میدان محشر میں وہ سب سے قریب میرے
होता हुआ नजर आएगा। आओ मैं आपको बताता चलो, आज मुसलमान से कहा जाता है मुसलमान नबी पर दरूद पर, तो मुसलमान की जबान खामोश है। लेकिन इसी खालतीपुर की जमीन पर आपने देखा होगा, यहाँ के चौराहे पर जहाँ पर चाय की दुकानें होती है, जब चंद मुसलमान बैठते हैं ना तो आपस में गुफ्तगू करने पर आमादा होते हैं, आपस में बहसो मुबाहिसा करने पर आमादा होते हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहने पर आमादा होता है, ए मेरे भाई ये बता, हम जो नबी पर दरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, अगर उस महफिल में ऐसा मुसलमान बैठा है जो उलमाए किराम को गालियां देता है, जो अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत नहीं करता है, जो अपने मदरसों के उलमा की इज्जत नहीं करता है, अपने गांव के तलबा के वकार को मजरू करता है, जब ऐसे मुसलमान से सवाल करोगे तो ऐसे मुसलमान के चेहरे का जुगराफिया बदल जाएगा, ऐसे मुसलमान के चेहरे का नक्शा बदल जाएगा। हकीकत में वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। मगर अगर उसी की जगह पर कोई ऐसा मुसलमान बैठा है जो उलमा की जूतियों को सीधा करना फख्र महसूस करता है, अपने माँ बाप की अजमत को सीने में बसाता है, अपने भाइयों के हुकूक को पहचानता है, पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालेगा, नबी आखिर ज़मा की शरीयत पर चलते हुए उस सवाल करने वाले को जवाब देगा कि ए सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है, मेरा ये मानना है कि मैं इस खालतीपुर की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूं और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुन। हजरात मोहतरम, अगर यहीं पर मैं बात खत्म करके अपनी गुफ्तगू आगे किया ना तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निजामी उत्तर प्रदेश की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। आओ एक ऐसी दलील पेश करते हुए चलो जिसको अगर याद कर लोगे ना तो सोबत अकीदों से आप लड़ने पर आमादा हो जाओगे। आओ उस दलील को आपकी निगाहों के सामने रखता चलो, हदीस रसूल सुनते हुए चले। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़ गुज़ार होते ही या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इतना कहना चाहता हूँ, ए मेरे आका आज आपकी उम्मत आपकी ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद और सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद और सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद और सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद और सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अज़माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफहु, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद और सलाम को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अफगानिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और हाँ, ये सिर्फ मेरे ज़ाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद और सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाज़रा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले होगा, दूर नजदीक के सुनने वाले होगा, कामे नौले करामत को लाखों सलाम, और काशिफ महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत है ना। तो इस रिवायत से पता चला कि हमारे आका हमारे दुरूद और सलाम को बोलो भैया सुनते हैं ना। हाँ,
तो हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों, अल्लाह ने जिंदगी अता किया है तो इस जिंदगी की हिफाजत कर लो। आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आज अल्लाह ने हमें जिंदगी दिया, हम आज मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें जिंदगी दिया, आज हम कुरान की तिलावत नहीं कर पा रहे हैं। मगर सीख लो मुसलमानों, हकीकत में इसी दुनिया के अंदर एक मुल्क है जिसे फिलिस्तीन कहा जाता है। वो फिलिस्तीन का मुकद्दस जमीन मुसलमानों, जहां पर आज किस तरीके से मासूम बच्चों की जानों को लिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को कुर्बान किया जा रहा है। मुसलमानों